नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु मैं देवानंद आपको स्वागत करुच्ची आपन सीधा सड़क देखिपे पंडित प्रमोद कुमार पंडा महोदय आम सहित आज जोड़ी होती सीधे बा आपको प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत। जय जगन्नाथ। मो पंडित प्रमोद कुमार पंडा राज्य संपादक निखिल उत्कल प्रवक्ता परिषद राष्ट्रीय गो कल्याण सेवा परिषद इस अनुष्ठान अच्छु एवं आध्यात्मिक कथावाचक हिसाब से एवं समाज रे संस्कार आनिबा एवं भागवत गीता रामायण प्रचार प्रसार करिबार मु कार्य करूछि। तबे पंडित जी आपण तो देखुथिबे अनेक जहाँ घटना सब घटुची किंतु सनातन धर्म को लेकिन अनेक आपण देखुथिबे विरोधी कार्य करा जाउची एवं धर्म विरोधी कार्य करा जाउची अनेक आम हिंदू धर्मी लोक मानक किभली भाव में निर्यातना दि जाउची आपण देखिले किंतु से सब केमती आमे रक्षा पाइबा। आ, एक संवेदनशील परिप्रश्न आपण करिसंती। वास्तव रे धर्म समग्र विश्व रे गोटिए होची सनातन धर्म एवं ए जो हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टियान जैन बौद्ध ये जिते गुड़िए सब को नहीं आमे धर्म बोली कहूचु ताहा उपासनार एक गोटे माध्यम एवं हिंदू धर्म बहुत पुरातन। शास्त्र कहउचंती अकृत्यम नैव कर्तव्यम प्राण त्यागोपि संस्थिते एवं नैव कृत्यम परित्याज्य एष धर्म सनातन। यार अर्थ हला शास्त्र निंदित एवं वेद निंदित कौनसी कार्य प्राणत्यागर माने समय उपस्थित हेले मध्य कौनसी सनातनी हिंदू बा मानव आदौ करिवो नाही। कौनसी व्यक्ति प्राणत्यागर समय उपस्थित हेले प्राण चली जाऊ बरं जहाँ वेद निंदित शास्त्र निंदित से कार्य करिवो नाही। अकृत्यम नैव कर्तव्यम प्राण त्याग भी संस्थित न च कृत्यम परित्याज्य जो गुड़ाक करिवार अछि जो गुड़ाक आमर करणीय ताकू केबे हेले परित्याग करिवो नाही बरं प्राणपातर समय आसु जहाँ कर्तव्य कर्म करिवो। ये धर्म सनातन आकू सनातन धर्म बोली कहा जाए। तेबे एबे एबे आमर सनातन धर्म कहिले अबे सर्वधर्मर समन्वय करिकने सर्वधर्म शब्द भी वर्तमान एक विवादीय परिस्थिति पहुंचलानी। लक्षराजर मौड़मणि श्री गजपति महाराज द्वारा एक कार्यक्रम होता है। आम सोशल मीडिया देखुलु गोटे सर्वधर्म सम्मिलन करते सर्वधर्म सर्वधर्म सम्मिलन हिंदू ख्रिस्टियान मुस्लिम जैन बौद्ध सब धर्म जो माने कहू तार मुख्य मान कराइला। सांप्रतिक परिस्थिति स्वामी विवेकानंद जिते चिकागो रे सर्वधर्म सम्मिलन जोग देते से परिस्थिति अलग एवं सेठी जो सर्वधर्म सम्मिलन होता सेठी विवेकानंद से गोटे कथा कही जे वसुधैव कुटुंबकम जहाँकि समग्र विश्व तांको पाद तले नतमस्तक होता। किंतु आज 2025 मसीह जो सर्वधर्म सर्वधर्म बोले चित्कार करुचु एवं पुण्यभूमि भारतवर्ष जाति धर्म वर्ण संप्रदाय निर्विशेष समस्त एटी बास करेंगे। हाँ से समय थिला एबे तार आवश्यकता नहीं। एबे भारत होची हिंदू राष्ट्र ये भारतवर्ष होची हिंदू राष्ट्र प्रत्येकटी हिंदू सनातनी परंपरा रे निजको संस्कारी करिसेंती। एबे गजपति महाराज हुंतु बा बड़ बड़ धर्मगुरु मारे हुंतु सेमाने जदि सर्वधर्म समन्वय चाहूचंती प्रथमे आम हिंदू धर्म रे जो व्यवस्था अछि से व्यवस्था अन्य धर्म मानकर नाही उल्टा सब अछि। जदि हिंसा करिबा सनातन धर्मर विरुद्धाचरण करे अहिंसा परम धर्म आमे कहू ताले हिंसा जो मानक द्वारा करा जाउछि सेमानक आदौ धर्म नाही तो धर्म छड़ा कहा जाई परिबो धर्म नाही। एबे बांग्लादेश रे हमर हिंदू मानकू जो प्रकार भाव में अत्याचार करा जाउछि मारी दिया जाउछि रिसेंट गोटे केस बड़ दुख देला आम सोशल मीडिया देखुचु जनेक युवक दुई बंधु जन मुसलमान पचारि जे तुम्हें क्यों धर्म को भल पाओ से कही से पिलाटी मु सब धर्म को सम्मान दी किसी भूल नथिला ना।
ତେଣୁ ଏମାନେ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇ ତାଙ୍କର କୋଉ ସଂସ୍ଥାକୁ ଡାକି ତାକୁ ଯୋଉ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ତା କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଜାଳିଦେବ ତୁମେ ଯଦି ସେ ପିଲାକୁ ପଦାକୁ ନ ଛାଡ଼, ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଜାଳିଦେବା ଭୟରେ ସେ ପିଲାକୁ ପଦାକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭତ୍ସ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଯୋଉ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି, ତା ସନାତନ ପରମ୍ପରାକୁ କଳୁଷିତ କରିସାରିଲେଣି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଦାୟୀ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୁହେଁ, ଏ ସତ ହେଇପାରେ, ଶିକ୍ଷା ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆଦୌ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏବଂ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଁ, ମନକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ, ଯୋଉଠି ଅନେକ ଧର୍ମ ଥିବେ, ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନେକ ଭୟଭୀତ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ସବୁ ଅଲଗା ଧର୍ମର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ଆସିଯାଅ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ରହୁଛି। ଏମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ବା ସନାତନୀ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ ଯିବା କାହିଁକି, ଏବଂ ସେମାନେ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଲୋପ କରିଦେଲେ ବା ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ। ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇବାର କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନେକ, ଗୁରୁ ଅନେକ, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ। ଆପଣ ମାଟିଗଦାର ସାମନ୍ତ ଗୋପାଳ କୁଳତିଳକ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ତ ନେମାଳ ବଟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଭକ୍ତ ବୈନତୀୟ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠି ଆଉ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କହୁଛି ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖ, ଭକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତ ପଛରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରେ। ଯଦି ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋଲକନାଥମ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପକମ୍, ତାହେଲେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପଛରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଗରୁଡ଼ ପିଣ୍ଡିକି ଉଠେଇ ଦେବାରେ କୋଉ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, କୋଉମାନେ କଲେ? ଆକୁ ତ ମୁସଲମାନ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆକୁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆକୁ ତ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ହିନ୍ଦୁକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ସରକାର ବି ହିନ୍ଦୁ, ସରକାର ବିଚାର କରିବା କଥା। ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ଉପରେ, ଭକ୍ତି ଭାବ ଉପରେ ବିରୋଧ ଆଚରଣ ହେଲା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଧନ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନ ଭିତରେ ଏକତା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯଦି ଏକ ଥାନ୍ତେ, ନା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଏଠୁ ଉଠିବ ନାହିଁ, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଯଦି ଏଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ଦଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ। ବଟ, ନେମାଳ ବଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ନଯାଉ। ବଟ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ବଟ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି। ଏବଂ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଦୃଢ଼ତାରେ କହିବି। କୌଣସି ଗୁରୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପରି ତାଙ୍କୁ ମାନେ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁ କେବଳ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତା ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ ବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚିହ୍ନ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନି ଦିଅନ୍ତି। ପୁରାଣ କହେ ବଳିକୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ବଳି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟ ମୋ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇଗଲି। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭଗବାନ, କି ବଳି କହିନି ଆପଣ ମୋର ଭଗବାନ, ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେତେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମହିମା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗୋଟେ ମହିମା ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅଛି, ପୁଣି ମହିମା ଧର୍ମ। ଯଦି ମହିମା ଗୋସାଇଁ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ତଦ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ କହିଲେ ମହିମା ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କହୁଛୁ ମହିମା ଧର୍ମ। ମହିମା ଧର୍ମ କହିଲେ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛି
ସେଥିରେ ଯୋଉ ନୀତି ଆଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଧର୍ମ କେମିତି ହବ? ସନାତନ ହଉଛି ଧର୍ମ। ଗଲା। ଏବଂ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନେ କରି କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇବା ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଫୁଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଗଳାରେ ତୁଳସୀ ମାଳ, ମଥାରେ ତୁଳସୀ। ତାକୁ ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ କମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଆସିଛି, ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁଗାମୀ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ବେକରେ କଣ ତୁଳସୀ ମାଳଟା ନ ପକେଇଲେ ପୂଜା କରିହବ ନାହିଁ? ତୁଳସୀର ମହିମା ଏମିତି ଅନେକ, ତୁଳସୀକୁ ଅନୟୁଜ କରିବା ତ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ନବା ବଡ ଭୁଲ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଗୁରୁ ବଡ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବଡ, ଆମ ଧର୍ମରେ ଏଇଆ, ଆମ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଏଇଆ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ କଥା, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ବିଶ୍ୱର ବଡ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ପ୍ରବକ୍ତା ପରିଷଦରୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ, ନେତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ନେତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀ ପରମ୍ପରା ମାନବ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀ ଧର୍ମରେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ନେତ ଉଡୁ, ସେ ହଉଛି ପତିତ ପାବନ ନେତ। ନେତ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥ, ବିଦ୍ୟା ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣମ୍। ତା ସେ ଘରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାଠ ହଉ, ରାମାୟଣ ପାଠ ହଉ, ଗୀତା ପାଠ ହଉ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ନେତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୋଟିଏ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ଏକ ଅହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମ ନ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ସେ ଦେବତା ମାନେ ପୂଜା ନ ପାଇଲେ ବି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଓଃ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦେବଦେବୀ ଓଷା ବାର ବ୍ରତ ଅଛି ତାହା ପାଳନ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଥୋଇ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରି ନ ହଉ, ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ଦରକାର। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦେବତାକୁ ମାନିବା, ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଆମକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ବାଦବିଦ ହବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ବାବା ଆମେ କହିବା କି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଏକତା ହବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ବହୁ ସମୟ ଆସି, ଏବେଠାରୁ ନୁହେଁ। ଆଜିକି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ପରେ, ବୁଝିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ଏକତା ଆବଶ୍ୟକତା 100% ଅଛି। ତେଣୁ କଣ ପାଇଁ ହବ? ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଆଳରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଛଳରେ ଆମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଦଙ୍ଗମା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବା ଆମର ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ସେ ବାସ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଟା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ମୁଖରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଲାଳସାରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଘର, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ, ସେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଘରେ ବିବାହ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ତାକୁ ଯୋଉ ଟର୍ଚର କରିଛି, ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଟର୍ଚର ଲାଗୁଛି। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ମୋବାଇଲରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯାଉ। ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପରିଚାଳିତ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସନାତନ ପରମ୍ପରା ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିବ। ନାହିଁ ତ ଡୁବିଯିବ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର। 2026 ସରିଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯଦି କଳି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଡିଶାରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ? ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମରେ କେମିତି ସେମାନେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ? ସେଇ ତ ପାରିବାରିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପୁରା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ। ସଂସାରରେ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ଦିଟା, ଗୋଟିଏ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ। ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ
ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ସମ୍ପର୍କଟା ଦିନେ ଦିନେ ଏକାଠି ହେଇଯାଏ। ଆଜି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା 91 ପରିବାର ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି କହୁଛି ନାଇଁ ସିଏ କରୁଛି ସିଏ ତାର ବୁଝିବ। ହଁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଅ ପାରିବାରିକ ଏକତା ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା। ଯେତେ ଯାହା ହଉ ଅଲଗା ଚୁଲି ରୋଷେଇ ହଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରୋଜଗାର ଭିତରେ ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମୀୟତା ବଜାୟ ରହୁ ଏଇଟା ମୋ ଦରକାର। ଆତ୍ମୀୟତା ବଜାୟ ରହୁ। ଆତ୍ମୀୟତା ଭାଇ ଭାଇ କିଏ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଯାଉ ଏଇଟା ଦରକାର। ଏଇଟା କଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏମିତି କଳିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁ ଏମିତି ହେଉଛି କି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କଳିର ପ୍ରଭାବ। କଳିର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ଯୁବାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ପରୀକ୍ଷିତଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ଏବେ କଳିର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଳିର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆଉ କଳିର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। ମୁଁ ତ ମାଳିକା ଗବେଷକ ନୁହେଁ, ମାଳିକାରୁ ଯେତିକି ସଚେତନ ଜାଣିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଦିନେ ଅଚଳ ହୋଇବ, ନାମ ତୋର ଲିଭିଯିବ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବ। କହିଲେ ଏ କଥା ଅଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଚଳ ହୋଇବ କହିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଆଗରୁ ତ ଅନେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ ଯେତେ ଆମେ ସେ ଖରା ହଉଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଇସାବାଲା ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକେଟରେ ପଶିଛି। ଗୋଟାଏ ନୁହଁ, ଦିଟା ନୁହଁ, 5ଟା ପଶିଛି। ଏଟା ହଉଛି ମୋବାଇଲ। ତେଣୁ ମୋ ଅକ୍ଷରରେ ମୁଁ ଅସୁର ଗୋଟେ ଥିଲା, ମୋ ଅକ୍ଷର ଅସୁର ମୁଁ କାର ଅସୁର କଳକଳି ଯୁଗରେ ଇଏ ବି ମୋବାଇଲ ଟା ମୁହଁରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତେବେ ଯା ହଉ ଇଏ ଦିନ ଅଚଳ ହୋଇବ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆର ଏକ ଝଲକ ଆମେ 2022 କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ମାନେ ବି ହଁ ମାରିବେ ଯେ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କାମ କଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବାଉଳା ହେଲେ ଯେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ମୋବାଇଲର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କାମ କଲା ନାହିଁ। 23 ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ ଯାହା ଆଉ ସବୁ ଅଛି ସେ ବି କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ନ୍ୟୁଜ ହେଲା ଦିନେ ଅଚଳ ହୋଇବ। ଆଜି ଯଦି ପାଗଳା ଆମେ ହେଇଥାଉ, ଆମ ପିଲା ପାଗଳା ହେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲାଣି। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଦିନେ ଅଚଳ ହୋଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବଡ ଭାଇଟାଲ ପଏଣ୍ଟ, ନାମ ତୋର ଲିଭିଯିବ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦେବାନନ୍ଦ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ ଆନନ୍ଦ, ଦିବାକର ଆପଣଙ୍କର ନିରାକାର, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ, କାଳିଆ, ସୀତାରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏ ଯୋଉ ଯେତେ ନାମ ସବୁ ବାପା ମା ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ପରମ୍ପରା ନାମ ନାମକରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ନାଁଟା କଳିଯୁଗରେ ରାମ ଦେଖିବୁ ସେ ନାଁଟା ବୁଡିଯିବ। ନା ବୁଡିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମିଡିଆରେ ଜଣେ ଯଦି କେହି ଲେଖିବ ଏଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ନମ୍ବରଟା କେତେ, ନିଶ୍ଚିତ ମାଗିବେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନାଁ ମାଗିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦେବେ କି। ତେଣୁ ମୋ ନାଁଟା କେହି ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମତେ ଯଦି ଆପଣ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ନାଁ ପଚାର କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ନମ୍ବରଟା କେତେ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ରାମ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଖରାପ ହବ ଆଉ ନାମ ଲିଭିଯିବ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବ। ପ୍ରତିଟି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଗୋଟେ 10 ଟିକିଆ ନମ୍ବର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ବାପର ନମ୍ବର, ପୁଅର ନମ୍ବର, ସ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର, ଭାଇର ନମ୍ବର, ସମସ୍ତ ନମ୍ବର ଭିତରେ ମଣିଷ ନମ୍ବର ହିଁ ହେଇଗଲା। ତାର ସବୁ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନମ୍ବର ହେଇଗଲା। ନାମ ତୋର ଲିଭିବ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବ, ସମସ୍ତେ 10 ଟିକା ନମ୍ବରରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ 10 ଟିକିଆ ନମ୍ବରଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ସଚେତନ ହବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପର କଥା ହଉଥିଲେ ଠିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଦିନେ ଅଚଳ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ନମ୍ବରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଲୋକ ପାଗଳା ହେଇଯିବାଟା ସହ୍ୟ। ଆଉ କଳିଯୁଗଟା ସେତିକି ବେଳେ ଜାଣିବୁ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ହବ। ଆଉ ଫୋନ ଦ୍ଵାରା କେହି କାହାକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଆ ଆସିଲା, ବହି ଡାକ ହେଲା, ପଥର ପଇଲା, ସେ ନେତ ଖସିଲା, ହେଇ ମାଡି ଆସିଲା। ଆଉ ଫୋନ ନଥିବ ଯେ କିଏ କାହାକୁ କହିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ କହନ୍ତି ମାନେ କଣ କୁଇକ୍, ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଳୟ ହବ। ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆମେ ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଦ୍ଵାରା ହବ, ଅଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ହବ, ପଞ୍ଚଭୂତ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଳୟ ପ୍ରଥମ ହବ, ତାପରେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ, ମହାପ୍ରଳୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଆସିଯିବ।
କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେ କଳି ଯୁଗ ବି ସରିଯିବ। ଯୁଗ ସରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସରିବନି। କଳିର ପ୍ରଭାବ ସରିଯିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ହୋଇଛି? ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଯୁଗଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ଯଦି ସେ ମଣିଷ ମାରୁଛି, ଦଙ୍ଗା କରୁଛି, ପର ନାରୀ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଏଇଟା କଳି ଯୁଗ। କଳିର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ କଳି ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଧର୍ମ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଠିକ ବାଟରେ ଚାଲିବା କେବେ ହେଲେ କ୍ଷତି କରିବନି। ପଥରଟା ଆସିବ ଗୋଡି ହେଇକି ବାଜିବ କଳିର ପ୍ରଭାବ। ସେ ଜାଣିଛି ଆକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ପଥର ପଡିବ, ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ଯିଏ ସତରେ ଅଛି, ଧର୍ମରେ ଅଛି, ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି, କଷ୍ଟ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମାଗିଲେ ଭଗବାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେବାର ଅଧିକାର ଭଗବାନଙ୍କର ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ ମାଗୁ, ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛୁ, ଆନନ୍ଦ ମାଗୁଛୁ। ଜୀବନରେ କିଏ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ମାଗିଛି? କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ କହେ ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀ ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମାଗିଲେ ଭଗବାନ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ, କହିଲେ ମା ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ ଯାକ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ମତେ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ତୁ ମତେ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ମାଗୁଛୁ ନା? ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ଆଜି ମତେ ଘର ଛାଡି ଯାଉଛୁ କାହିଁକି କହ? କହିଲେ ତୋର ତ ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଗଲା, କୌରବମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଗଲେ, ମୁଁ ଯିବି ନା? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମାଗୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଲା ବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁଇ ଆସିଥିଲୁ, ଯଉ ଘରେ ମାରିଲା ବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁଇ ରକ୍ଷା କଲୁ, ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଲଗ୍ନ କଲା ବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁଇ ରକ୍ଷା କଲୁ, ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ସାରଥୀ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁଇ ସେତେବେଳେ ହେଲୁ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ତୁଇ ଠିଆ ହେଲୁ। ସବୁ ଯାକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ମୋର ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ଖସି ପଡି ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯାଏ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ସେଠି ନଥାଉ, କାରଣ ତତେ ଡାକିବା ପାଇଁ କଳିଯୁଗ ଲୋକେ ଖୋଜିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମତେ ଅଜସ୍ର ଦୁଃଖ ଦେଇଯା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ମାଗିଛି, ଭଗବାନ କହିଲେ ସୁଖଶ୍ଚ ଦୁଃଖଶ୍ଚ ନ କୋପି ଦାତା। ମୁଁ ନା ସୁଖ ଦେଇପାରେ ନା ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ତୁ ମା ଦୁଃଖ ମାଗିଛୁ ମାନେ ଦୁଃଖ ତ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବି। ପଣ୍ଡିତଜୀ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯେତେ ସତ୍ୟରେ ଥିଲେ ବି କଳି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବନି? ନା, ଆଦୌ କରିବନି। ସେମିତି ସତ୍ୟ ଦରକାର, ଆଦୌ କଳି ଗ୍ରାସ କରିବନି। କଳି ଗ୍ରାସ କରିବ ମାନେ କଣ? କଳି ତା ପାଖକୁ ଆସିବନି। ରହିବ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ଅଛି, ମତେ କାହିଁ କଳି ତକ ମାଡି ବସୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଖୁସିରେ, ମତେ କାହିଁ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଖୁସି, ହସୁଛି, ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି। ମତେ ଜୀବନଟା ବଢିଆ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ବଢିଆ। କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ମିଳୁଛି ଖାଉଛି, ଯାହା ଯେତିକି ମିଳୁଛି, ଲୋଭ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ। କାହା ଉପରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବୁ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବୁ। ସେ ସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପଣ୍ଡିତଜୀ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ଏମିତି କିଛି? ହଁ, କଳିର ଅନୁଭବ ଅଛି, କଳିର ଅନୁଭବ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଠ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁ, କଳି ପ୍ରବେଶ କରେ, କଳି ବାଧା ଦବ ହେଲା। କଣ ଦେବେ ତାର ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି। ଆଉ ବିଘ୍ନଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ବଡ ପଥରଟା ବାଜିବା କଥା, ଗୋଡିଟେ ବାଜିବ। ପଥର ବାଜିଲେ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଡି ବାଜିଲେ ରକ୍ଷା ହବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଣ୍ଡିତଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଶେଷରେ କଣ କହିବେ? ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ପାଇଁ। ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ କହିଲେ ଯଦି କେହି ହିନ୍ଦୁ ବୁଝୁଥାଏ, ତାକୁ ମାନବ ଧର୍ମ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବା ନେତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉ। ଗୋଟିଏ ବାନା ଉଡୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାନା, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ଗୀତା ପୁରାଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଣ୍ଡିତଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।